السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ نیشنل یوتھ اسمبلی کا اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں نوجوان مقرروں نے بہت خوبصورتی سے اپنی بات کی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہوا جو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ نوجوانوں نے ہر موضوع پر بات کی اور سب نے دل کھول کر بات کی، خاص طور پر 9 مئی کے واقعے پر بات کی۔ اختلافات بھی ہوئے، لیکن اکثریت نے جو ہے مذمت کی کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، سیاستدانوں کو جو ہے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس موقع پر کیا گفتگو ہوئی، آئیں آپ کو سنواتے ہیں نوجوانوں کی گفتگو۔ ایسا مسئلہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے اپوزیشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپوزیشن درکار بھی ہوگی۔ نوجوانوں کا یہ ایوان 9 مئی کو ہونے والے شرمناک واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ان تمام کرداروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے جن لوگوں نے شہریوں کو اس قسم کے پرتشدد واقعات کرنے پر اکسایا۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کی سلامتی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم نے بہت سنا کہ انقلاب آتے ہیں، فرانس میں انقلاب آیا، بہت ساری جگہ پہ انقلاب آئے۔ پاکستان میں ایک ایسا انقلاب تھا جو شخصیت پرستی پہ آیا۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کے پیچھے کوئی پبلک کاز نہیں تھا، اور ہوا یہ کہ ایک یاجوج ماجوج کی طرح ایک قوم تو نہیں کہوں گا، یاجوج ماجوج ہی کہوں گا، جو ملک کے املاک کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ نہ صرف انہوں نے شہریوں کے ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کو چلایا، اللہ اللہ کر کے ہمارے پاس ایک ٹرانسپورٹ آئی تھی، اس کی بھی کچھ گاڑیاں چلا دی گئیں، اور اس کے علاوہ فوجی تنصیبات پہ حملے کیے۔ اس کے علاوہ کرنل شیر خان اور دیگر جتنے بھی ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں ان کی نشانیوں تک کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو یہ تو کوئی انقلاب نہیں لگتا، یہ کوئی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے، اور میں باقی ممبران سے بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ جس منصوبے پر پاکستان کے ازلی دشمن آج تک کوشاں ہیں کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کے عسکری اداروں کو اور پاکستان کو اس طرح بدامنی اور اس طرح پرتشدد واقعات سے لہولہان کر دیں، لیکن آج تک جن اداروں کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان کی سلامتی مضبوط ہے، ان کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں ایک سیاسی گروہ کا جو ایک ایسا سیاسی گروہ ہے جو ایک ایسا انقلاب پاکستان کے اندر لانا چاہ رہا ہے جس سے غریب متوسط طبقے کی بول بالا ہوگا، غریب متوسط طبقے کو حقوق ملیں گے۔ اس جھوٹے اور جعلی نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو بارہا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد والے جلسوں کے اندر اکسایا گیا، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کو اس چیز کے اوپر اکسایا گیا کہ جس طرح سے وہ دیکھا نا کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں اعترافی بیان بھی دیا کہ فلاں قیادت کے کہنے پر یا فلاں جگہ پر پلاننگ ہوئی اور اس پلاننگ کا حصہ فلاں لوگ تھے، اور انہوں نے پری پلانڈ اس دن کا انتظار کیا کہ جس دن یہ واقعہ ہو، اور اس کے بعد لوگوں کو ہدایت کی اور اپنے بلوائیوں کو بلا کر قومی تنصیبات کو، ریاستی املاک کو اور عسکری ادارے کے دفاتر پر، اس کے علاوہ انہوں نے شہیدوں کے مجسموں کو نہ چھوڑا، یادگار کو مسمار کیا، شہیدوں کے مجسموں کو توڑ کر فخر کا اظہار کیا اور جیسے کسی دشمن ملک کو فتح کر لیا ہو اس طرح سے جشن منایا۔ لیکن جب میرا سوال ان تمام لوگوں سے جو اکسانے کے اوپر کسی ایک شخص کے اس حد تک پہنچے اور ان پرتشدد واقعات کی طرف آئے، تو ان کی جنگ، ان کی جد و جہد اور ان کی وہ آزادی کی جو جنگ تھی وہ کس لیے تھی کہ جب وہ مرحلہ آیا اس وقت ان تمام قیادت نے، آپ اعلیٰ قیادت سے لے کر ایک گلی محلے کی قیادت تک آپ دیکھ لیں کہ کون شخص ہے کہ جو اس سے پہلے بیانات دے رہا تھا اور لوگوں کو اکسا رہا تھا، اور اس کے بعد انہی لوگوں سے لا تعلقی کر بیٹھے اور نعرے بھی لگانے لگے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے لگے کہ ہم تو پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں اور ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بھائی
2 दिन पहले 4 दिन पहले के वो कौन लोग थे जो इन्हीं लोगों को, आम पाकिस्तानी अवाम को फौज के खिलाफ उकसा रहे थे, रियासती इमलाक को तबाह कर देने की हिदायत कर रहे थे, जहन साजी कर रहे थे। लोगों ने देखा कि वो लोग जो इनकलाब की बातें किया करते थे, पाकिस्तान को बनाने, संवारने और सजाने की बातें किया करते थे, उन्हीं लोगों ने मंसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान को जलाया, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की और पाकिस्तान की जगहसाई पूरी दुनिया के अंदर की। हिमायत करते हुए ये मुतालबा भी करता हूं कि ना सिर्फ उन लोगों को जो इन वाकयात के अंदर मुलव्विस थे, बल्कि उन किरदारों का भी पीछा किया जाए और उनकी गर्दनों पर भी हाथ रखा जाए कि जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे और जिन लोगों ने आम आवाम को पाक फौज और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया। मैं अपनी जानिब से खराज तहसीन पेश करते हुए, अकीदत का इजहार करते हुए, जनाब स्पीकर आपकी इजाजत से चंद अशार इस ऐवान में पेश करना चाहूंगा कि तस्लीम के रात अंधेरी है, हालात की घमन गहरी है, मेरा दिल जख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत, एक आबे दिल ए माबदे जां, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहां, मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों, ए मेरे दियारे वफाओ यकीन, खुशहाल सदा आबाद सदा, तेरे सुर्खी लब शादाब सदा, सर रख देंगे हर पत्थर पर, तन रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। बहुत शुक्रिया। मैं इसको इस रिस्पेक्ट से कहना चाहूँगी कि इस वाक़े में जितना नुकसान आवाम का हुआ है, नॉर्मल लोगों का हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँगी, ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़ आती है शायरा फैसल इज ब्लॉक और जल रहा है। बहुत सारे मरीज जो कि अस्पतालों के लिए रीच में थे, वो रास्ते में फंसे हुए थे, सारे डॉक्टर्स कुछ हॉस्पिटल्स में फंसे हुए थे, कुछ रास्ते में फंसे हुए थे। ये जो बेसिक सिस्टम हमारे मुल्क का अचानक से रुक गया, उस सब का क्या कौन जिम्मेदार है? और उस सब का लोगों से, उन लोगों से जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ना इन चीज़ों में पढ़ना चाहते थे, उन्हें फिर भी इन चीज़ों के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, किस लिए? एंड आई एम वेरी सॉरी, मेजॉरिटी जो रोडों पर नजर आई वो हमारी यूथ थी, कोई बूढ़े, कोई वो लोग नहीं थे जो कि एहतजाज कर रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज हमारे इस यूथ असेंबली के फोरम से, हम इतनी यूथ एंड रिप्रेजेंट होल ऑफ पाकिस्तान, दिस वाज हैपनिंग इन होल ऑफ पाकिस्तान, कि हमारा फर्ज था इस टाइम पे कि हम निकल के आके लोगों को ये कहते कि आप क्या सही करें क्या गलत करें, एटलीस्ट डोंट स्टॉप द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव के पॉलिटिकल पार्टीज में क्या डिफरेंस चल रहा है। एहतजाज करना, पीसफुल प्रोटेस्ट सबका राइट है, protest is the right, but it should be peaceful, not destroying your own infrastructure. This is insane. This is not the thing कि आप अपने ही structures को जलाएं, उनको बर्बाद करें। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना, पेइंग ट्रांसपोर्ट, आपने बसें जला दी, आपने लोगों की गाड़ियाँ जला दी, लोगों के घर जला दिए। What is this? हमने दूसरी चीज़ जो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फील हुई, because we deal with international students, हमारे मुल्क की बदनामी, ऑल ऑफ अ सडन माय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनकी एम्बेसी से कॉल आनी शुरू होती है। पाकिस्तान में तो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है कि हमारी बदनामी ना हमारे मुल्क में, ना हमारे शहर, हमारे पूरे दुनिया में हुई। इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम नेशनल यूथ असेंबली, हम नेशनल यूथ हैं, हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस चीज़ को, प्रोटेस्ट को, मेक इट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। मेरे पास सारे ग्रुप्स हैं हर जगह, लेट्स गो, इट वाज अ फन सिचुएशन फॉर पीपल, लेट्स गो, वहाँ पे जमा होकर के जलाओ घिराव करते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ करते हैं, हम सारा दिन क्या करें, कहीं ना कहीं चले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करें, सिर्फ फसाद फैलाने वाली बात थी। काम की तो किसी ने कोई बात नहीं की, किसी पॉलिटिकल लीडर की बिल्कुल लोग उनके जो है प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले होते, हर पॉलिटिकल लीडर के होते, बट इतनी तो उनमें सेंस रखें कि गो फॉर अ पीसफुल राइट, नॉट टू डिस्टर्ब दी बेसिक फैसिलिटीज जो हमने हॉस्पिटल्स में, जो हमें हाईवेज पे लोग हमारे रुके हुए थे, मोटरवेज जला दिए, वो बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं आगे आएगी।
जो आएगी उसको इतने साल लगेंगे और उनको ही हम ही बहुत बुरा कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया अपने टेन्योर में, बिकॉज दीज थिंग्स टेक्स टाइम टू बिल्ड. कम खराब करना बहुत ऐसे फ्लिप ऑफ उसमें सिचुएशन में हो जाता है, बनाना इज अ डिफिकल्ट थिंग. सो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम द फोरम ऑफ एन यूथ असेंबली टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इस चीज को आगे बढ़ाएं कि प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें. थैंक यू. तारीखी वाक़े की शदीद मजम्मत करता है और हिब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पाक अफवाज के इन नौजवानों की खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़ करता है जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जान, अपने ख़ानदानों की परवाह किए बगैर बेदरीग वतन की आबरू के लिए इम्तियाज़ की खातिर निछावर किए जा रहे हैं. ये पाक अफवाज के जवान ही हैं जो पिछले 75 बरस से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हर लम्हा शिकस्त खुर्दा हालत में छोड़ देते हैं और इसलिए अफवाज पाकिस्तान पर तहरीक फौज के शहदा की तौहीन के मुतरादिफ है और ऐसी फौज के खिलाफ जबान दराजी, बेहद ज़्यादती और दुश्मन दोस्ती का सबूत है. जनाब स्पीकर, हम ये नहीं कहते कि तमाम अफवाज पाकिस्तान बेऐब है, लेकिन हम ये कहकर दुश्मन को कोई मौका भी तो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये जान लेने में ही आफियत है कि जो लोग खुद को वतन परस्त, मुहिब्बे वतन कहते हैं, उनको इस बात की भी कदर जाननी होगी कि वतन परस्ती बगैर वतन के मुमकिन नहीं हुआ करती और इस वतन का वजूद आज इसीलिए बाकी है कि कुछ खुदा परस्त मुहिब्बे वतन इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के दिफा में गाफिल हैं. ये वही जवान हैं जिनके इकबाल ने कहा था, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई. जनाब स्पीकर, 9 मई का वाक़या कौम को फौज के खिलाफ और फौज को कौम से बदजन करने वाला खालिस दुश्मन पसंद प्रोपेगेंडा है, जिसको खबर इस वक्त न रोका गया तो ये वतन अजीज सबसे पहले ये वतन अजीज की बुनियादें खोखली करके अपनी बदनीयत अज़ाइम में कामयाब हो सकता है. जनाब स्पीकर, ये कितनी ताज्जुब की बात है कि एक इलाकाई चौकी, चाहे वो रेंजर्स की हो या पुलिस की हो, वहाँ पर कोई इतनी आसानी से हमला करने का सोच नहीं सकता, लेकिन ये किस तरह मुमकिन हो गया कि कोर कमांडर के घर में घुसकर वहाँ पर तमाम तर अशिया लूट ली जाती हैं, तबाही कर दी जाती है और ये एक छोटा नुकसान हुआ, लेकिन जो आवाम ने खुद अपनी इमारतें और अपनी ही कन्वेंसेस का नुकसान किया है, जो इतनी मुश्किल से हम हासिल कर पाते इतनी मेहनत के बाद. तो पाकिस्तान में जो सिविल एंड मिलिटेंट वॉर के हालात पैदा करके दुश्मन ताक में है कि वो हमारे ही हाथों से हमारी ही इमारत, हमारा आशियाना मिस्मार करवा दे. जनाब स्पीकर, नौजवानों का ये ऐवान सानिया 9 मई की पुरजोश मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा करता है, ताकि आइंदा किसी कम जहन दुश्मन को ऐसे सोचने की हिम्मत न हो सके. शुक्रिया. एक बड़े हाईलाइटेड इशू पे अपना वक्त करने का मैं हक किया है. जनाब स्पीकर, हमने हमेशा माजी में और हर वक्त हर एक वायलेंट एक्ट की मजम्मत की है. 9 मई को जो वाक़ा हुआ उससे भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो भी एक वायलेंट एक्ट था. 12 मई का वाक़या हुआ, बहुत बड़ा सानिया था कराची के अंदर, लेकिन कोई किसी ने किसी इदारे की तरफ से किसी भी इदारे की तरफ से कोई मजम्मत नहीं हुई. फिर उसके बाद 27 दिसंबर का वाक़या हुआ, उसमें भी कोई मजम्मत नहीं हुई और जिसकी वजह से हमें आज तक बहुत सारी तबाहियां देखने में आई है. अब मसला यहाँ पर आता है कि जब यही किरदार कुछ वक्त पहले जब हुकूमत में थे तो 2021 में कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जब कुछ लोग किसी मखसूस वजह या किसी मखसूस करारदाद के लिए या उसको अप्रूव करवाने के लिए जब सड़कों पर आए तो उनको एक्सट्रीमिस्ट का नाम दिया गया, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत सारे तशद्दुद भी किए गए, उनको रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया. लेकिन आज जब किसी
पॉइंट या किसी करारदाद या किसी रेजोल्यूशन या कोई मौकिफ नहीं था, और सिर्फ किसी किरदार के कहने पर या उसकी हिमायत में जब लोग सड़कों पर आए और तबाहियां करी तो वो अचानक से कुछ लोगों के लिए ठीक हो गया। अब या तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है या फिर ये कम इल्मी है, तो दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। अगर हम सॉल्यूशन पर आए तो मसला ये है कि हम लोग ना अशरफुल मखलूकात तो हैं और हमारे पास 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का दौर है, तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस भी है, तो हमें यकीनन रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत, कि जो चीज पास्ट में ठीक थी क्या वो अब ठीक है, या जो पास्ट में गलत थी वो आज ठीक हो गई। तो अगर हम इसकी फ्यूचर में बात करें या पहले की बात करें तो पहले की गलतियों को और फ्यूचर में आने वाले अपने तमाम फैसलों को एक शेर की बुनियाद पर ठीक कर लेते हैं कि हमारा नाम भी शामिल है उसी फहरिस्त में, हमारा नाम भी शामिल है उसी फहरिस्त में, जहां लित्तर लगाने थे वहां नारे लगाए हमने। होने वाले शर्मनाक वाक़ये की सख्त अल्फाज जो मजम्मत करता है। बिल्कुल हम बहैसियत पाकिस्तानी को सब इस वाक़ये की, इस बल्कि शर्मनाक वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके पस पर्दा हमें जाना होगा। जनाब शर्मनाक वाक़या था और मैं तो कहूँगा कि वो पाकिस्तान की, मैं आप सबसे भरपूर क्लिपिंग में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि 9 मई का जो वाक़या था वो पाकिस्तान की जो और भी काफ़ी वाक़यात हैं, लेकिन जो 9 मई का वाक़या था वो मेरे ख्याल में तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या था, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है मेरी नज़र में। सियासत की आड़ में आप कौमी तनसीबात और हमारी जो आर्मी की जो तनसीबात हैं उस पर हमलावर हों और अपनी आर्मी के खिलाफ आप एक ऐलान जंग कर दें, तो इस हेलो जी जी, तो मैं कहूँगा कि और अफसोस की बात यह है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमरा वहाँ प्रोग्राम हुए, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जमात का जो मुहब्बे वतन के चैंपियन हुआ करते थे, कुछ साल डेढ़ पहले की बात थी, मुहब्बे वतन के चैंपियन थे, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। तो बस मुख्तसर काफ़ी दोस्तों और भी बात करेंगे, मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था और उसको गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि 9 मई को स्याह दिन के तौर पर मनाया जाए। ऐसा बहुत शुक्रिया। किस शकी के चमाटे तेरे रुखसार पर हैं, ऐ वतन तेरा ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफाओ बाम शबस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द आंखों से लहू बन के छलकता क्यों है, हर एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान का हर वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कि जिसने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि वो उसकी उम्मीदों की आमाजगाह हो और जहां वो तालीम याफ्ता एक माशरे की बुनियाद रख सके, आज रंजीदा गमज़दा है, क्योंकि सियासत को जिस तरह से आलाकार बनाकर इस वतन के साथ खिलवाड़ किया गया है जनाब स्पीकर, वो किसी से ढका छुपा नहीं। सदरी वकार, सबसे पहले तो 5 मिनट की तालियां उनके लिए बजाएं जिन्हें लगता है कि इदारे पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं रखते। जनाब स्पीकर, अगर मसला वहां से भाई खड़े हुए कहते हैं कभी हम में तुम में करार था, अगर मसला करार का है तो जनाब स्पीकर जिसका करार होगा उसकी हुकूमत होगी, जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके साथ ताल्लुक होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जिसके साथ दुश्मनी होगी फिर उसके साथ दुश्मनी होगी जनाब स्पीकर। और अगर पाक फौज के साथ दुश्मनी रखने वाले को हम इस निगाह से देखते हैं जिसके पाक फौज से दुश्मनी है उसकी वतन अजीज से दुश्मनी है जनाब स्पीकर। अगर हिंदुस्तान का मीडिया, जितने बड़े मीडिया चैनल है आप देखें जनाब स्पीकर, अगर हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हमलों में पाकिस्तान को 5 मिनट में करार जो कहता है कि ये किरदार है इस वाक़े के पीछे, अगर वो 1-1 घंटे उस चैनल पे ये बताए कि इमरान खान ने बड़ा फतह कर ली, इमरान खान ने पाक फौज और अवाम के दरमियान एक ऐसा लड़ाई पैदा कर दी है कि जो आज पाकिस्तान में संभाली नहीं जा रही, तो जनाब स्पीकर ये मेरे लिए शर्म की बात है।
یہ پاکستان کے ہر اس محب وطن کے لیے شرم کی بات ہے کہ جو اس وطن سے محبت کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں پاک فوج سے بھی گزارش کروں گا، میں اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لنگڑے اور اپائز ذہن والوں پر انویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ان بچوں پر انویسٹمنٹ کریں، ان نوجوانوں پر انویسٹمنٹ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں اداروں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو پانی کے لیے نکلنے والوں پر شار فیصل پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسری طرف اپنے حقوق کے لیے اپنے بچوں کو لاپتہ ہونے کی وجہ سے اگر پریس کلب کے باہر کوئی احتجاج کرتا ہے اسے گرفتار کر لیا اگر کوئی نوجوان اندھی گولی سے مارا جائے اور سڑک بند کر دی جائے، یقین مانے 5 سیکنڈ کے اندر اس سڑک کو کلیئر کروا دیا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سراب بورڈ بند ہوا کسی پشتون کے مرنے پر، مظلوم پشتون پہ مرنے پر، تو جناب اسپیکر آدھے گھنٹے میں ریاستی اداروں کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور روڈ کلیئر کروا رہی تھی۔ تو جناب اسپیکر، ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنی محبت سے نہ برتا جائے۔ پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے جو بھی ان اداروں پر، ان پاکستان کی قومی تنصیبات پر حملہ کرے اس کے ساتھ ایک رویہ ہونا چاہیے، ورنہ جناب اسپیکر تفریق واضح ہوگی۔ اور عمران خان صاحب اور ان کے حوالین کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کراچی والے اور کراچی کی نوجوانوں کی اسمبلی ان رہنماؤں کو رہنمائیں مانتی ہے جو صداقت کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، اور ان کا تو نعرہ بھی ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتے ہیں، جو سچا رہنما ہے اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو، زمین و ظرف کے سوداگروں اپنی زبان کھولو، تمہارا کام کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان دل کی نظروں میں نفرت بھر رہے ہو تم، ضرورت تھی اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے۔ ہم کراچی کے نوجوان ہیں تو دیکھیں گے وہی ہر بار بولیں گے تمہیں غدار بولا ہے، تمہیں غدار بولیں گے۔ اور سیاست، جناب اسپیکر آپ کا جو ہے اپنی طرف تھوڑی متوجہ کروں گا کہ سیاست ایک معصوم اور پاکیزہ لڑکی تھی، بڑے بوڑھوں کی آنکھوں کا یہ تارا بن کے رہتی تھی، مگر اس کمظرف انسان نے عصمت چھین لی اس کی، برائے فائدہ کوٹھے پہ عصمت بھیج دی اس کی، ہوس کی آگ نے بے داغ دامن کو جلا ڈالا اور اس بد کردار شخص نے اسے کوٹھے پہ ناچنے والی ایک لڑکی بنا ڈالا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ پاک فوج کے ہر اس شخص، ہر اس نوجوان، ہر اس جوان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج کی طریقے سے ریکارڈ کرائیں جناب اسپیکر، لیکن ہمارے الفاظ اس تربیت کے حامل نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو جس نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی ایک عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، کہ ہم ان الفاظوں کو استعمال کر سکیں، ورنہ بہت سی چیزیں جناب اسپیکر۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جب بلی کی دم پہ پڑتا ہے پاؤں تو بلی چلاتی ہے میاؤں میاؤں۔ جناب اسپیکر، اس وقت اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے جناب اسپیکر، اور یقین کرے پاکستان کے اداروں سے محبت کرنے والا ہر ایک شخص اس عمل کے بھی خلاف، اس کی مذمت کی گنجائش ہی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کی نہیں، میں تو کہتا ہوں ان کو غدار قرار دینے کی قرارداد یہاں پہ پیش ہونی چاہیے تھی، کہ انہیں جنہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں اس شہر کو، پورے پاکستان کو جلایا ہے، وہ غدار وطن ہے جناب اسپیکر۔ بہت بہت شکریہ۔ عسکری اداروں پر جو حملہ ہوا ہے وہ کسی ملک دشمن نے نہیں بلکہ تبدیلی کے دعویداروں نے کیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کی لیڈر کی گرفتاری قانونی تھی، مگر جگہ کا تعین غلط تھا۔ بطور قانون کے طالب علم میں مذمت کرتا ہوں کیونکہ کورٹ عدالت تقدس پامال ہوا تھا۔ حالات نہیں بنے، کیا یہ شخص یہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ماضی سے سبق سیکھنا ضروری تھا۔ ہم اس وقت اگر ایگزیکیوٹ کرتے لا اینڈ آرڈر کو تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے آج ہی وہی سب کچھ ریپیٹ ہوا ہے۔ لیکن اس دفعہ کچھ اداروں کے اندر کچھ ادارے تھے، کچھ زیادہ ادارے تھے، کچھ ایسے ادارے تھے جو انوالو ہو گئے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ یہ ابھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ آج اگر 780 کے لگائی جا رہی ہے، این پی او کے تحت جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ اس وقت بھی اگر ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور آپ تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب عمر مسعودی صاحب سے کہ وہ اس قرارداد پر مزید گفتگو فرمائیں۔ عمر مسعودی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب
سب سے پہلے تو جناب اسپیکر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر لفظ شائع کرنے کا